Next, we have a very interesting and important panel. Waited for, many of them are inquired me in the backstage about the delegates or dignitaries which we will be attending. So I'll just hand it over the further proceedings to Shraddha. Shraddha, please take it. Now, we are heading up to a panel where infrastructure development encompassing roads, ports, railways, airports, power, and surely digital connectivity being primary driver of economic growth. To enhance trade, boost job creation, and improving quality of life that plays a pivotal role in urbanization. To address $2,006 billion industry, I call upon Mr. Brahmanand Deshpande for heading panel Opportunities in Infrastructure. Mr. Brahmanand. Good evening, one and all. I take the opportunity to discuss about the opportunities in infra business. So, may I call for this panel interview? Thank you. May I call for this panel discussion Dr. Vijay Joshi, sir, DRS Consulting Australia. Sir, please. May I also call Vishwas Pathak, sir, who is the Independent Director of MSEDCL. Yeah, please, a big round of applause for everybody. Mr. Vivek Deshpande, sir, of Rudrani Infrastructure. And our beloved Sanjay Londe, sir, Director CEO Projects, Ashoka Buildcon. Yes, thank you, sir. Since we have dignitaries on dais, I would request Sharayutai Deshmukh to please join us on dais for, we would like to felicitate you. Sharayutai Deshmukh, she is Director Delta FinChem, and she is incredible lady I know in entrepreneurs. I would like her to get felicitated by Mr. Vishwas Pathak, sir. Even I would like to call Mr. Praveen Kamble, sir. May I have him on the dais? Our beloved sponsorer, Mr. Praveen Kamble, sir. Kamble, sorry. I would request Mr. Vishwas Pathak, sir, to felicitate Mr. Praveen Kamble, sir. Sharayutai is incredible inspiration to entire women entrepreneurs. Deshmukh sir, please join us on stage. Dada Deshmukh. Please join us on the stage. Dada Deshmukh. May I have applause? I know it is time for high tea, but energy can continue still. I request Mr. Praveen Kamble to get felicitated. I request Vishwas sir to felicitate Mr. Praveen Kamble. The Praveen Kamble is our sponsorer. की जिथा आपण जे बघताय सगळा setup is all done by Praveen Kamble, and right from the entry to this beautiful hall, Delta is also our sponsorer. So we thank both of them for their voluntarily support.
Praveen, please. I request Mr. Suyog Naravne and Anand Chitle to come on dais to felicitate Mr. Vijay Joshi. Suyog sir and Anand sir. I request Chincholikar sir and Mahesh Deshpande sir to felicitate Mr. Vijay Joshi. I request Ajay Shesh and Shashank Shinde to join the dais to felicitate Mr. Vishwas Pathak. I request Mr. Amol Aboti to felicitate Mr. Vishwas Pathak. I request Mr. Brahmanand Deshpande to felicitate Mr. Vivek Deshpande, Director Rudrani Infra. May I have some claps? Let's start the panel discussion. Handing over to Mr. Brahmanand Deshpande. Can we have 2 mics handed over? Hello. I request Chincholikar sir to felicitate our own Sanjay Londe sir. Ashoka, as a sponsor from Ashoka Buildcon. Thank you so much. Yes, thank you everybody. First of all, I welcome each and every panel member over here. We have Vijay Joshi sir, ज्यांच्याबद्दल उदय सरांनी एवढं सांगितलेलं आहे भरभरून की आता त्यांची परत काही वेगळी ओळख करून द्यायची मला गरज वाटत नाही, पण आपलेच माणूस आहेत. देन
We have Vishwas Pathak sir, who is Independent Director of MSEDCL. Vivek Deshpande sir, who heads Rudrani Infrastructure. And then Sanjay Londe sir, who is Director CEO Projects Ashoka Buildcon. Before moving further, विजय जोशी सरांबद्दल जे काय सांगितले त्यात फक्त अजून थोडी टेक्निकल डिटेल मी ॲड करतो की ॲज अ पोस्ट डॉक्टरल फेलो ही हॅज बीन अन ॲडवायझर टू गव्हर्मेंट ऑफ जपान ऑल्सो अँड ही वॉज अपॉइंटेड एज ॲडवायझर टू नॅशनल हायवे डायरेक्टर ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI दिल्ली ऑल्सो. Then we have Vivek Deshpande sir also. He is a Government of India nominated trustee on Jawaharlal Nehru Port Trust. His entrepreneurial qualities are well acknowledged and he received awards like Udyog Shri, Udyog Ratna, Gem of India, Udyog Shiromani. He is also the managing trustee of several charitable trusts engaged in education, welfare, and sports activities. And more than that, we have Vishwas Pathak sir also, who is the coordinator of BJP Maharashtra, as well as independent director and chairman, audit committee of MSCB Holdings, Mahagenco, Mahatransco, and Mahadiscon. He is also the independent director of Mahanagar Telephone Nigar Limited. He is also an advocate, Bombay High Court. So with all these beautiful panel members, let us continue with our discussions. First of all, I would like to ask Vijay Joshi sir. We can talk in any language. तसं काहीच आपल्याला हे नाही आहे. Since you are an expertise in building asphalt and road works, what exactly would you suggest for roads in India? परत एकदा सगळ्यांना BBNGलाही धन्यवाद. मला इथे त्यांनी दुसऱ्यांदा बोलवलं आहे तर देर इज समथिंग इज म्हणजे ग्रॅव्हिटी आहे काहीतरी. पर्टिक्युलरली रस्त्याचे असं मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे कॉन्क्रीट आणखीन ॲस्फाल्ट हे दोन्ही वेगवेगळे टाईप्स आहेत. दोघांमध्येही प्लस आणि मायनसेस आहेत. कॉन्क्रीटमध्ये कसं असतं की हा इन्व्हेस्टमेंट असते. ॲस्फाल्टमध्ये तेवढी इन्व्हेस्टमेंट नसते. अबाउट 20 to 30% ऑफ द कॉन्क्रीट रोडच्या दरम्यान ते काम करतायत. बऱ्याच वेळेला इथे असं म्हटलं जातं की इथे पाऊस खूप पडतो, पण डांबराचे किंवा ॲस्फाल्टिंगचे रस्ते किंवा त्याचं कॉम्बिनेशन केलं तर ते रस्ते कॅनडासारख्या ठिकाणी जिथे -20 असतं, म्हणजे जिथे बर्फ पडतो, पावसापेक्षाही वर्स सिच्युएशन आहे, तर तिथे देखील ते चांगले राहतात. सो इज अ क्वेश्चन ऑफ हाऊ बेस्ट वी कॅन डू इन टर्म्स ऑफ दी क्वालिटी. आत्ता म्हणजे मी गडकरी साहेबांचा उल्लेख बऱ्याच वेळेला झाला इथे. तर ते माझं काम म्हणजे मी त्यांना गेली 10 वर्ष झाले मागे पडलो होतो की साहेब तुम्ही माझं काम बघायला या ऑस्ट्रेलियामध्ये. तर ते आले होते आणि तेव्हा ते म्हणाले की अरे एवढं स्मूथ कसं काय. तर आमच्याकडेची क्वालिटी म्हणजे मी म्हणजे लोंढे साहेबांसारखाच एका कॉन्ट्रॅक्टिंग कंपनीत काम करतो. तर आमच्याकडे क्वालिटी म्हणजे त्याचा जो फायनल लेवल जी आहे ती लेझरनी चेक केली जाते आणि मला फक्त लेवलिंगला 3 मिलीमीटरचा फरक मला परवानगी असते. सो तुम्ही त्या लेवलचं जर काम केलं तर नो मॅटर वेदर यू डू द कॉन्क्रीट ऑर ॲस्फाल्ट, ॲज लॉंग एज यू प्रोड्यूस द क्वालिटी, काहीच प्रॉब्लेम नाही. दॅट्स ग्रेट सर. नेक्स्ट क्वेश्चन मी विश्वास सरांना विचारेन. सर खास करून महाराष्ट्राबद्दल मीच विचारेन आपल्याला की व्हॉट इज द प्रेझेंट पिक्चर ऑफ पॉवर इन महाराष्ट्र. मग इथे सगळ्यांना मराठी कळतं? हात वर करा. नसेल कळत तर मग सगळं ओके. बघा 2014ला
महाराष्ट्राची पॉवरची रिक्वायरमेंट साधारणतः 14 ते 15,000 मेगावॅट होती. आज ती 30,000 मेगावॅट आहे. पॉवर हा जो सेक्टर असतो ना, आयदर इट इज इन डिमांड और देर इज लेस डिमांड. म्हणजे डिमांड सप्लायचा नेहमीच प्रॉब्लेम सुरू असतो. त्यामुळे अचानक खूप पॉवर प्लांट्स आपल्याला दिसतात आणि अचानक पॉवरची डिमांड असते, पॉवर प्लांट्स कमी वाटतात. तर महाराष्ट्राने आता भारतीय इकॉनॉमीच्या 20% म्हणजे 1 ट्रिलियनचं कॉन्ट्रीब्युशन स्वतःवर घेतलेलं आहे. नॉर्मली महाराष्ट्र इज कॉन्ट्रीब्युटिंग 15% ऑफ द GDP. नाउ दे आर गोईंग विथ 20% ऑफ द GDP, म्हणजे 25%चं जम घेतात आहे. कारण काय, तर मोदीजींनी 5 ट्रिलियनचं जे टार्गेट घेतलं त्यात महाराष्ट्र 1 ट्रिलियन घेणार आहे. आता 1 ट्रिलियनची जर इकॉनॉमी अचीव करायची असेल तर मी तुम्हाला सांगितलं की 2014 मी बेंचमार्क का घेतो आहे की तेव्हा 2 ट्रिलियन इकॉनॉमी होती. आज ती ऑलमोस्ट 3.75 ट्रिलियन इकॉनॉमी आहे. तेव्हा महाराष्ट्राची रिक्वायरमेंट ही 30,000 साधारणतः महाराष्ट्र आणि मुंबईचं आपण वेगळं धरतो 3-3.5 मेगावॅट. तर वन्स we achieve 5 trillion economy, or if we have to achieve 5 trillion economy, then Maharashtra will have to have power sector well equipped for 40,000 plus megawatt. That's great, sir. दुसरा एक प्रश्न राहून प्रत्येक इथं बसलेला सामान्य माणसाला देखील पडतो की महाराष्ट्राची वीज एवढी महाग का? तर त्याच्याबद्दल सर थोडंसं. बघा, महाराष्ट्र हे भारतामधलं एक पिक्युलियर असं राज्य आहे. नंबर 1 इथे हायेस्ट कन्झम्पशन आहे 30,000 मेगावॅट. नंबर 2 30% ऑफ द कन्झम्पशन इज बाय ॲग्रिकल्चर सेक्टर अँड रिकव्हरी फ्रॉम ॲग्रिकल्चर सेक्टर इज अ बिग चॅलेंज. आणि ते 30% येत नसल्यामुळे अनेकदा महावितरण ही एक कंपनी आहे, दे हॅव टू मॅच देअर बॅलन्स शीट. तर त्यांचा प्रॉब्लेम असा असतो की साधारणतः आमची कॉस्ट पर युनिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स पर युनिट ही 8.5 रुपये पर युनिट आहे. आणि त्याच्यापैकी आपण 1.25 ते 1.5 रुपयामध्ये शेतकऱ्यांना पॉवर देतो. म्हणजे 30% पॉवर, 8,000-8,500 मेगावॅट पॉवर आपण शेतकऱ्यांना 1.5 रुपये देतो. मग 8.5 मायनस 1.5 रुपये हे येतात कुठून? तर जे इंडस्ट्रियल कन्झ्युमर्स आहेत, कमर्शियल कन्झ्युमर्स आहेत, हाय व्होल्टेज जे कन्झ्युम करतात, अशा कन्झ्युमरकडनं आपण 12 रुपये, 13 रुपये, 15 रुपये घेतो. आणि सरकार काही प्रमाणात सबसिडी देते. त्यामुळे सबसिडी आणि क्रॉस सबसिडी मिळून हे गणित चालत राहतं. त्यामुळे पॉवर महाराष्ट्रामध्ये जास्त आहे असं वाटतं, पण ती वस्तुस्थिती नाही आहे. नेहमी अशी ओरड होते की शेजारच्या छत्तीसगडमध्ये किंवा गुजरातमध्ये पॉवरचे रेट कमी आहे. ती वस्तुस्थिती नाही आहे. कारण महाराष्ट्रामध्ये ज्या प्रकारचे आपण इन्सेंटिव्ह देतो, जसं मराठवाडा आणि विदर्भासाठी जवळजवळ 1200 कोटीची आपण सबसिडी देतो. तर एखाद्या पॉवर कन्झ्युमिंग युनिटनी जर चांगलं परफॉर्म केलं, त्यांनी इन्व्हेस्टमेंट आणलं राज्यामध्ये, त्यांनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन केलं, तर आपण ज्या प्रकारे त्याला इन्सेंटिवाइज केलं आहे, तर त्याचे जे रेट्स आहे दोज रेट्स आर लेसर दॅन अदर स्टेट्स रेट्स. तर आपण एक कॉम्पिटेटिव्ह वातावरण तयार करतो आहे. ओके, ग्रेट सर. आणि व्हॉट एक्झॅक्टली इज आर गव्हर्नमेंट डुईंग विथ न्यू स्कीम्स दॅट आर गोइंग टू बी लॉन्च्ड? आता तुम्ही जो प्रश्न विचारला की महाराष्ट्रामध्ये शेतकऱ्यांच्या विजेचा जो प्रश्न आहे, पण शेतकरी पैसे का देत नाही आहे? कारण शेतकऱ्याला दिवसा वीज हवी आहे आणि संभव आम्ही त्यांना दिवसा वीज देऊ शकत नाही. कारण तुम्हाला मी गणित सांगितलं की महाराष्ट्राचं जे बँडविड्थ आहे किंवा कन्स्ट्रक्ट आहे नेटवर्कचं, ते असं टिपिकल आहे. जसं आपण मुंबईचं एअरपोर्ट आहे, एकच स्ट्रीप आहे, एअरस्ट्रीप आहे. तर दिवसा डोमेस्टिक, रात्री इंटरनॅशनल, त्याला चेंज करायला खूप स्कोप नाही आहे. सिमिलरली जे नेटवर्क आहे आपलं, हे नेटवर्कचं एक बँडविड्थ ठरलेली आहे. आणि दिवसा इतकी जास्त डिमांड असते इंडस्ट्रीयल, कमर्शियल, रेसिडेन्शियल, की शेतकरी त्याच्यामध्ये लास्ट प्रायोरिटीवर येतो. म्हणून त्याला आपण रात्री वीज देतो. आणि रात्री त्याला ती वीज चालत नाही, कारण रात्री विंचू, साप अशा अन्य हिंस्त्र प्राणी अशा बऱ्याचशा गोष्टी असतात. मग त्याला दिवसा वीज कशी देता येईल, त्या दृष्टीने महाराष्ट्राचे जे ऊर्जा मंत्री आहे आणि उपमुख्यमंत्री आहे देवेंद्रजी फडणवीस यांनी एक मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2 अशी योजना आणलेली आहे. ती योजना काय करणार आहे की शेतकऱ्यांना 7,000 मेगावॅट वीज ही सोलारमध्ये देणार आहे. म्हणजे सोलरमधनं त्यांना वीज म्हणजे दिवसा वीज मिळेल, त्यांचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला. ते डायरेक्ट 11 kV वरनं ते वीज दिल्या जाईल. तर मग हाय प्रेशरनी राहील, रिलायबल राहील, तिथे कोणी आकोडे टाकून चोरी करू शकणार नाही. ट्रान्सफॉर्मरचं मेंटेनन्स शेतकऱ्याकडेच राहील.
त्यामुळे चोरी हा प्रकार राहणार नाही. आणि ती 7,000 मेगावॉटची जी वीज आहे याच्यासाठी जवळजवळ 30,000 कोटीचं इन्व्हेस्टमेंट आहे. आता 30,000 कोटी सरकारला इन्व्हेस्ट करणं कठीण असल्यामुळे त्यांनी PPP मॉडेल केलेलं आहे. आता याच्यामध्ये सगळ्यात मोठा चॅलेंज होता की लँडचा. तर देवेंद्रजींनी तो लँडचा प्रॉब्लेम इतका चुटकीसारखा सोडवला की त्यांनी सगळ्या कलेक्टरला कामाला लावलं आणि जिथे जिथे सरकारी जागा आहे ती जागा उपलब्ध करून द्यायला सांगितलं. त्यामुळे सरकारी जागा 25 वर्षासाठी ₹1 प्रति हेक्टर पर इयर या रेटने घेतली. जवळजवळ 7,000 मेगावॉटपैकी 4,000 मेगावॉटचे टेंडर जरी निघालेले आहेत सरकारी जागेवरचे. आणि समजा सरकारी जागा कमी पडली तर दुसरं अल्टरनेटिव्ह असं आहे की ज्या शेतकऱ्यांकडे पडीत जमीन आहे त्यांच्या उपयोगाची नाही आहे ती जमीन 25 वर्षासाठी भाडेपट्ट्यावर 1 वर्षासाठी आपण त्याला 1,25,000 प्रति हेक्टर 3% इयर ऑन इयर इन्क्रीज जमिनीची मालकी त्याच्याचकडे राहील अशी ती स्कीम आहे. 30,000 कोटीची इन्व्हेस्टमेंट अपेक्षित आहे. 27,000 एकर जमीन त्याच्यात लागल्या जाणार आहे आवश्यकता त्याची. 17 ते 18,000 लोकांना त्यातनं रोजगार मिळेल. आणि ही जी आपण क्रॉस सबसिडी देतो ही क्रॉस सबसिडी देखील जवळजवळ 10,000 कोटींनी ओव्हर द पिरियड वाचणार आहे. म्हणजेच आपल्या इंडस्ट्रियल ग्राहकाची जी ओरड आहे की आपल्याला वीज महाग पडते आहे ती वीज म्हणजे ₹8.5 वीज शेतकऱ्याला ₹1.5 देतो ₹1.5 देखील रिकवर होत नाही. आता ₹8.5 वीज आपण ₹3.5 त्याला सबसिडी करणार दिवसा देणार त्यामुळे त्याचा रिकव्हरीचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होईल. तर अशा प्रकारची ही गेम चेंजर अशी स्कीम आहे. मला असं वाटतं याच्या व्यतिरिक्त पॉवर सेक्टरमध्ये महाराष्ट्रामध्ये मी बाकी कव्हर करू की थोडक्यात चालेल सर काय प्रॉब्लेम. तर महाराष्ट्रामध्ये पॉवर सेक्टरमध्ये अनेक गोष्टी चालू आहे. पंप स्टोरेज मोठी स्कीम आहे. पंप स्टोरेज म्हणजे असं की जी हायड्रो पॉवर आपण जनरेट करतो म्हणजे ग्रॅव्हिटीने जे पाणी खाली येत राहतं त्या पाण्यातनं हायड्रो तयार करायची त्याला खालती साचवायचं त्याला पंपअप करायचं सोलरने आणि परत त्याला वापरायचं. तर हायड्रोचं मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे नायट्रोजनचं मोठ्या प्रमाणात चालू आहे. सोलरला आपण मोठ्या प्रमाणात चालना देतो आहे. विंड तर आहेच महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये. तर अनेक गोष्टी अशा महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात चालू आहेत. येस थँक्यू व्हेरी मच सर. म्हणजे आपण दिवे लावायसाठी काय काय करतोय हे थोडक्यात तुम्ही व्यवस्थित. मोदींनी परवा अजून एक स्कीम आणलेली आहे की प्रत्येक घरामध्ये सोलरच्या माध्यमातून वीज दिल्या जाईल. 300 युनिटपर्यंत ते फ्री राहील. अशा 200 कोटी घरं भारतामध्ये तर त्याच्यापैकी मोठ्या प्रमाणामध्ये महाराष्ट्रामध्ये देखील आपण लावणार आहेत. ग्रेट सर थँक्यू व्हेरी मच. नेक्स्ट मी विवेक सरांना विचारीन रुद्राणी इन्फ्रा. सरांच्या कंपनीच्या नावावरती द लॉंगेस्ट कव्हरेज ऑफ 1.7 किलोमीटर इन जस्ट 24 hours हा पण एक रेकॉर्ड आहे. तर त्याच्याबद्दल थोडंसं म्हणजे बेसिकली बिईंग अ कॉन्ट्रॅक्टर आय कॅन से दॅट वी नॉट ओनली बिल्ड रोड्स वी बिल्ड व्हॅल्यूज वी बिल्ड नेशन. तर ह्याच्याबद्दल दोघंही तुम्ही बोललात तरी चालेल. फर्स्ट रुद्राणीकडनं विवेक देशपांडे सरांकडनं. Everything is possible if Modi ji is there because every infrastructure in India is guaranteed by Modi ji. आणि त्याच्यामुळं ओव्हरऑलच 2014 साली ज्यावेळेस सरकार बदललं तर काम करण्याची दिशा आणि पूर्वीची असलेली दशा ही गडकरीजी आणि मोदीजीने निश्चितच स्वरूपात बदललेली आहे. हे शक्य का झालं 1.7 किलोमीटर एका ह्याच्यामध्ये तर त्याला जे लागणारे इनपुट्स आहेत तर ते इनपुट एक इझी वेने मिळवणं आणि मेन हे सगळं करत असताना 2014 पासून तुम्ही कुठेही हे ऐकलं नसेल की त्या प्रोजेक्टला फंड्स नाहीत म्हणून प्रोजेक्ट बंद आहे. म्हणजे आता इन रिअल सेन्स केंद्रातल्या किंवा राज्यातल्या सरकारला कुठलंही इन्फ्रास्ट्रक्चरमधला जो प्रोजेक्ट करायचा आहे तो कमीत कमी वेळेमध्ये आणि कमीत कमी खर्चात अधिक चांगल्या पद्धतीने अधिक चांगल्या क्वालिटीने करायचं आहे. आणि तसं हे एक चॅलेंज आपोआप निर्माण झालं. म्हणजे काही ठिकाणी जसं विदर्भामध्ये एका दिवसामध्ये त्याच्यापेक्षा बरीच मोठी लेंथ करण्यात आली आणि मग तिथं होतं तर वा मराठवाड्यात का होत नाही असा आमच्या टीमने विचार केला आणि ते जमलं. ग्रेट सर ग्रेट. नमस्कार. आत्ताच ब्रह्मानंदने विचारलं की इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये कशी ग्रोथ आहे
तर विवेकजींनी सांगितलंच की बऱ्याचशा योजना आलेल्या आहेत. आता याच्यात मी थोडासा अजून एक जास्ती माहिती देऊ इच्छितो. आकडेवारीच्या याच्यात न जाता, पण इन्फ्रा इज द हार्ट फॉर द नेशन प्रोग्रेस. आणि आपले हे जे गव्हर्नमेंट आहे त्याच मार्गाने आपल्याला पुढे नेते. नवीन नवीन आपण म्हणून रस्ते म्हणू, निर्णय इन्फ्रास्ट्रक्चर वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स म्हणू. म्हणजे गतिशक्तीचा आज कमी उल्लेख झाला असेल, पण गतिशक्ती एक असं रोल मॉडेल आहे की ज्याच्यामुळे नसलेले न होणारे प्रोजेक्टसुद्धा आता कमीत कमी वेळात व्हायला लागलेत. आता हे सगळे आपण म्हणजे मी आता 11,11,000 कोटीचं आता निर्मलाजी अर्थमंत्र्यांनी डिक्लेअर केलं की एवढे कोटीचं इन्फ्रास्ट्रक्चरचं त्यांनी बजेट आउटले डिक्लेअर केला. म्हणजे आधीचा चालूच आहे आणि नवीन अजून ॲडिशनल. तर याच्यात मोठमोठ्या अपॉर्च्युनिटी निर्माण होत आहेत. आता हे मोठमोठे फिगर्स सांगून इथे काय आपल्या सगळ्यांचा अजून वेळ नाही खर्च करायचा आहे. हेच विचारायचं आहे की आपल्याला काय काय अपॉर्च्युनिटी आहेत. हे थोडंसं मी जरा इथे जरी तुम्ही विचारलं तरी सांगू इच्छितो की क्वेश्चन ठीक आहे, मी आधी उत्तर देतो. तर असं आहे की असं एक मी तुम्हाला एक सांगू इच्छितो की 1 किलोमीटर रस्ता बांधताना जवळजवळ 10 लाखाची एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट किंवा इनडायरेक्ट येते. 10 लाख नंबर्स पर 1 किलोमीटर कन्स्ट्रक्शन. आणि साधारण भारतात आत्ताचा स्पीड नॅशनल हायवे आणि स्टेट हायवे मिळून मिनिमम 40 किलोमीटर पर डे एवढा स्पीड आहे. तर तुम्ही विचार करू शकता केवढी मोठी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते आहे. बाकी दुसरे काही आकडेवारी लोक काही सांगत असतील तो विषय वेगळा, पण प्रचंड मोठ्याने व्यवसाय हा इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये प्रचंड अपॉर्च्युनिटी आहेत. आणि अपॉर्च्युनिटी एवढ्या आहेत की तुम्हाला एक सांगतो की आता 2014 सालचा उल्लेख झाला, त्याच्या आधी इन्फ्रास्ट्रक्चरचे जरी मी कॉन्ट्रॅक्टर मंडळीमधले असलो तरी असे 10-12 प्लेयर होते की अगदी 7-8 प्लेयर होते मोजून, त्यातले आम्ही एक होतो तेव्हाही. आणि असं वाटायचं की इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये आम्ही रोड कन्स्ट्रक्शनमध्ये म्हणजे आम्ही नॅशनल हायवेमध्ये आम्हीच. पण आपले पंतप्रधान म्हणूया किंवा मोदींनी काही नॉर्म्स थोडे डायल्यूट केले म्हणजे जेणेकरून जास्तीत जास्त लोकांना पार्टिसिपेट व्हावं. आणि आज एवढं सांगू शकतो की जेव्हा तेव्हा टेंडर बदली जायचे की 4-5 कॉन्ट्रॅक्टर कोट करायचे. हे सगळे विवेकजी सांगतीलच. आणि आता त्याच प्रोजेक्टला एका प्रोजेक्टला कमीत कमी 40 कॉन्ट्रॅक्टर येतात. आता हे कसं शक्य झालं? म्हणजे 40 लोक डेव्हलप झाले. असे प्रत्येक प्रोजेक्टला किती लोक डेव्हलप झाले, केवढे छोट्या कॉन्ट्रॅक्टर्स डेव्हलप झाले, सब कॉन्ट्रॅक्टर झाले. जे आमचे म्हणजे मी आता माझ्या रीती आमच्या कॉन्ट्रॅक्टिंग कंपनी सांगू शकतो की जे माझे सब कॉन्ट्रॅक्टर होते, जे पीस रेट कॉन्ट्रॅक्टर होते, आज मला स्पर्धात्मक घेऊन माझ्याही पुढे गेलेले आहेत, आमच्या कंपनीचे पुढे गेले. असे बरेच कॉन्ट्रॅक्टर मी सांगू शकतो. कारण तो स्पीड यांनी आणला. म्हणजे कामाचा स्पीड, कॉस्ट. आता नॅचरली कॉम्पिटिशन वाढल्यामुळे कॉस्ट कमी झाली. आणि जोशी सरांचा एक माझा मुद्दा होता, ते म्हणत की भारताच्या रस्त्यामध्ये काही गोष्टी मिसिंग आहेत, डेफिनेटली मिसिंग आहे. आणि पण इम्प्रूव्हमेंट जोशी साहेब तुम्ही बघाल तर खरोखर चांगली इम्प्रूव्हमेंट होत आहे. आणि आपण एका चांगल्या याच्याकडे चाललो. आणि त्याच्यामुळेच आता या डिजिटल टेक्नॉलॉजीचा खूप वापर आता रस्त्यांमध्ये व्हायला लागला आहे. आणि जे तुम्ही म्हणाले की 3 mm टॉलरन्स आहे, हे डिजिटल टेक्नॉलॉजीने आता भारतात बरेचसे रोड तसे करण्यात चालू केले गेले. म्हणजे पेविंगलाच आम्ही डिजिटल टेक्नॉलॉजीने ट्रॅकिंग मेकॅनिझम, जे ड्रॉइंगमध्ये इनपुट आहेत त्याच रस्त्याने रस्ता आपोआप बनेल. ह्युमन इंटरव्हेन्शन फार मिनिमम राहील. अशा रीतीने रस्ते आता बनायला सुरुवात झाली आहे. आणि सरकारनेच आता इव्हन कॉन्ट्रॅक्टमध्येच आणलं की तुम्हाला ट्रॅकिंग मेकॅनिझमचे मशीन्स लावायचे कंपल्सरी आहेत. म्हणजे दिस इज वी आर चेंजिंग. म्हणजे परिवर्तन हे होत आहे. जसं आपलं ब्रीदवाक्य परिवर्तनाचं, तर परिवर्तन होतच आहे. आपण आपल्याला अपग्रेड केलं पाहिजे त्या दृष्टीने. आपली स्वतःची ॲबिलिटी जी आपल्याकडे असते पण आपण ती थोडी ओळखली पाहिजे आणि ती अजून वाढवली पाहिजे. आणि अपग्रेड फॉर बेटर स्किल्स हे नक्की सरकार पाठपुरावा करते. आपणही प्रत्येकाने करावं, असं जिथे जे इथे सगळे अंडरप्रिनर बसलेले आहेत त्यांनी करावं, ही माझी इच्छा राहील. थँक्यू. येस, थँक्यू व्हेरी मच सर. येस सर. विषय इन्फ्राचा म्हणून याला जोडून मी बोलू इच्छितो की इन्फ्रामध्ये रोड्स तर आलेच, एअरपोर्ट्सही आले, रेल्वे आलं आणि नेव्हल पण आलं. आता एकत्रितरित्या भारत सरकार का बरं प्रयत्न करत आहे? कारण जे डेव्हलप नेशन आहे त्या डेव्हलप नेशनमध्ये ट्रान्सपोर्ट कॉस्ट ही GDPचे साधारणतः 6 ते 7% असते. आपल्या देशामध्ये ती 13% होती. मग तिला कशी कमी करता येईल? तर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर्स, रेल्वेचे 3 मोठे कॉरिडॉर्स, ज्याच्यातनं फक्त माल वाहतूकच जाईल आणि कमीत कमी वेळामध्ये जाईल. रोड्स मोठ्या प्रमाणामध्ये गडकरी साहेब का बरं करतात आहे? तर त्याच उद्देशाने रोड्स करून मोठ्या प्रमाणामध्ये वाहतूक केला जाईल. आज मुंबई दिल्लीसाठी रोड तयार झाला आहे, मुंबई नागपूरसाठी रोड्स तयार झाले, असे सर्वत्र जाळे तयार झाले आहे. आणि परवाचे आपण बजेटमध्ये बघितलं तर 11 लाख कोटी परत इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी ठेवलेलेच आहेत. आणि मग पोर्ट्स, एअरपोर्ट्स किती तयार होतात आपण बघतोच आहे. येस, थँक्यू सर फॉर द अपडेशन. विवेक सर. ह्याच्याबद्दल अपॉर्च्युनिटीबद्दलच येस. एक
थोडक्यात मी असं सांगतो की हे सगळं शक्य कसं झालं. तर आपल्या सर्वांना माहीत असेल की 13 ऑक्टोबर 2021 साली मोदीजींनी एक नवीन योजना डिक्लेअर केली, गतिशक्ती. आणि ह्या गतिशक्तीच्या अंडर 1,01,000 कोटीचं बजेटचं प्रावधान केलं. आणि त्यामध्ये जवळजवळ 17 मंत्रालय आणि 6 मेन इन्फ्रास्ट्रक्चरची खातीही एकत्रित केली. आणि ही सगळी खाती चीफ सेक्रेटरी लेवलचा माणूस त्याचा प्रोग्राम, त्याचं इव्हॅल्युएशन आणि रिव्ह्यू हे सगळं कोऑर्डिनेट एका डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर सध्यासुद्धा करतायत. आणि एक छोटे छोटे टार्गेट जे इतके मोठ्या प्रमाणात ठरवले गेले. आणि मला तुम्हाला सांगायला अतिशय आनंद वाटतो की मोदीजींनी 2024 सालच्या इलेक्शनला जाण्यापूर्वी जे काही टार्गेट ठरवली होती, जसं की आपण टार्गेट होतं 2027पर्यंत 2 लाख किलोमीटरचे आपण हायवेज बांधणार होतो. आणि त्याच्यामध्ये आत्ता आपण 75% पुढे आहेत. म्हणजे जे 27 साली व्हायला पाहिजे होतं तर ते 2024 साली झाले. आणि त्याच्यातलं 2 लाख कोटीचं प्रावधान हे रोडसाठी दिलेलं आहे. ते करत असतानाच 5,400 किलोमीटरचे आपल्याला कोस्टल रोड करायचे आहेत. आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा अतिशय चांगली गती अशी घेतलेली आहे. आणि त्याच्यामध्ये स्पेशल प्रावधान जवळजवळ 72,000 करोडचं ह्या सगळ्या योजनांमध्ये केलेलं आहे. आणि आपापसातलं त्यांचं कोऑर्डिनेशन इतकं आणलेलं आहे. जसं आत्ताच पाठक सरांनी सांगितलं की 3 स्पेशल डेडिकेटेड कॅरिडोर्स की ईस्टर्न टू वेस्टर्न, त्याच्यातला आता एक पूर्णपण झाला. आणि त्या बोगींची जी कपॅसिटी आहे ती साधारणपणे एका बोगीला 177 वॅगन्स आपल्याला जोडता येतील. आणि ह्याच्यामधलं जे आपण मिलियन मेट्रिक टन जे माल वाहतूक करत होतो तर त्याचं टार्गेट डायरेक्टली हे 9 मिलियन मेगा मेट्रिक टन जे रेल्वेनी वाहतूक आपण करायचो तर ती आत्ता आपलं टार्गेट मोर दॅन 18 म्हणजे जवळजवळ डबल असं झालेलं आहे. किंवा शिपिंगमध्ये आपण साधारणपणे 1200 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो वाहतूक करत होतो. तर आत्ता वी हॅव एलिव्हेटेड दॅट टार्गेट टू द 17,000. आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा जी काही लागणारी त्याच्यामधली इन्व्हेस्टमेंट आहे, त्याचं जे काही बजेटिंग आहे. आणि पूर्वी कसं होतं की एखादा प्रोजेक्ट त्याचं भूमिपूजन केलं की त्याचं काय झालं हे नंतर कोणीच बघत नव्हतं. पण आत्ता PMO लेवलवर ह्याची कमिटी आहे की ज्याचा रिव्ह्यू दर महिन्याला होतो. गतिशक्तीच्या प्रगतीचं मॉडेल. तर त्याच्यामुळं नुसतं उद्घाटन केलं अशाने नाही तर त्याचं बजेटचं प्रावधान आहे. आणि ह्याच्यासाठी खरं म्हणजे बरेच माझे मित्र म्हणायचे की गडकरीजी किंवा मोदीजी जे बनतात ते लाख कोटीचे आकडेच बोलतात, खरं म्हणजे हे एवढे पैसे कसं काय येतात. तर मला तुम्हाला सांगायला अतिशय आनंद वाटतो की ह्याच्यामध्ये सुद्धा एक इतक्या चांगल्या पद्धतीचं वर्किंग ह्या मोदीजींच्या सरकारने केलेलं आहे की ह्यातलं बजेटिंग असं केलेलं आहे की समजा 100% जर त्याच्यामध्ये लागणार असेल तर 79% हे स्टेट आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंट. आणि त्याच्यामध्ये सेंट्रल गव्हर्नमेंट हे 49%चा वाटा उचलतं आहे. आणि उरलेलं बॅलन्स जर स्टेटला नसेल तर ते कर्ज स्वरूपात देतं आहे. आणि आत्ता जी क्रेडिबिलिटी भारताची बाहेर रेटिंगमध्ये वाढलेली आहे त्याच्यामध्ये अल्पशा किंवा अत्यल्पशा असं सुद्धा म्हणायला हरकत नाही. जसं मेट्रोजमध्ये 2014 साली आम्ही गेलो होतो तर 89,000 कोटीचं कर्जाचं MOU मोदीजींनी साईन केलं. आणि त्याचा रेट ऑफ इंटरेस्ट यू विल इमॅजिन इट वॉज 0.01% होता. तर अशा प्रत्येक पद्धतीने त्या पैशाचं प्रोव्हिजन आहे, त्याचं प्लॅनिंग आहे, त्याचं एस्टिमेट आहे आणि त्याचा कंट्रोल आहे आणि रिव्ह्यू आहे. त्याच्यामुळं ह्याच्यामध्ये संधी भरपूर आहेत. कारण इतका पैसा मार्केटमध्ये येतो आहे. जसं आता लोंढे सरांनी सांगितलं की एका अर्थाने आम्ही फार छोटे होतो त्यांच्यासमोर, पण आता अशोकासोबतही रोडच्या ह्याच्यामध्ये आम्ही काही टेंडरमध्ये कॉम्पीट करतो. तर हे सगळं कसं झालं तर ती पूर्ण विचार करण्याची दिशासुद्धा बदललेली आहे. येस सर, थँक्यू व्हेरी मच फॉर दॅट. विजय सरांना एक प्रश्न विचारीन मी आता की जे आपण इम्प्रूव्हमेंट्स करतोय हे तर दोघांनी सांगितलेलंच आहे. बिल्डिंग म्हणजे बांधकाम करताना कुठलाही रोड म्हणा किंवा कुठलंही, तर ह्याच्यामध्ये मिनिमम मेंटेनन्स असावा असं आपल्याकडे कुठला काय प्रपोजल आहे का की जे तुम्ही गव्हर्नमेंट बरोबर किंवा कॉन्ट्रॅक्टर्स बरोबर शेअर करू इच्छिता? ॲक्च्युली म्हणजे मी आत्ता 3 दिवसापूर्वी आलो भारतात. पण पहिल्यांदा काय काम केलं तर मी जाऊन नवीन झालेलं ब्रिज बघून आलो.
आणि त्या ब्रिजवरून जाताना जर तुम्ही कोणी बघितला नसेल तर मी अगदी स्ट्रॉंगली रेकमेंड करेन, जाऊन जरूर बघा. इट इज अ क्लासिक एक्झाम्पल. म्हणजे इट्स नॉट ओनली की येस वी कॅन डू इट असं नाही आहे, ते वी डीड इट. आणि अतिशय उत्तम टाईपचा तो बांधलेला आहे, अतिशय उत्तम टाईपचा तो बांधलेला आहे. आता प्रश्न तुमचा आहे मेंटेनन्सचा. तर इतका चांगला जर मुळात बांधला असेल तर मला नाही वाटत, म्हणजे थोडक्यात काय की आपण रोज सकाळी 5 किलोमीटर चालतो आहे, हेल्दी फूड खातो आहे बरं का, तर तो कॅन्सर होईल. तर आपण आत्तापासूनच त्याला कॅन्सर होईल का, मग आपण काय करायचं. त्याच्यापेक्षा मुळातच म्हणजे हे आपण केलेलं काम आहे, मी त्याच्याबद्दल बोलतो आहे, ते इतकं चांगलं झालेलं आहे काम की मी ते बघून आल्यानंतर, अर्थात मी थांबलो नाही ब्रिजवरती बरं का, कारण त्या ब्रिजवर थांबायचं नाही आहे कुणी. हे अगदी आधी म्हणजे मी ब्रिज बघायला जा सांगतो आहे, पण प्लीज थांबू नका त्या ब्रिजवरती, तसं तर थांबायला परवानगी नाही आहे. सेल्फी तर अजिबातच काढू नका. तर म्हणजे मला म्हणायचं काय की येस, आपल्याकडे ते पोटेन्शियल्स आहेत आणि आपण ते खूप वेळेला दाखवून दिलेले आहेत. मी देखील लोंढे साहेबांच्या कामामध्ये आम्ही काही प्रोजेक्ट्समध्ये त्यांना हातभार लावला होता. तर आपण हे चांगलं काम करत असतो. कधी कधी ती जी पूर्वीची जी ट्रॅडिशन्स सुरू आहेत त्याच्यामधून ते आहे, पण आत्ता कामं चांगली होत आहेत. म्हणजे मी एवढं सांगू शकेन की नॅशनल हायवेचे जे प्रोजेक्ट्स आहेत त्याच्यावर मी काम करतो, तर ते खूप चांगल्या पद्धतीने होत आहेत. खड्डे पडतात जर मुळातच जर तुम्ही क्वालिटी इग्नोर केली तर, पण होपफुली पडू नयेत इथून पुढच्या कामाला, एवढंच मी म्हणेन. येस सर. येस. जास्ती लांब न करता सांगतो की सरांनी जस्ट उल्लेख केला की त्यांनी आम्हाला काही गाईडलाईन्स दिल्या किंवा गायडन्स दिला, आणि हे आपण मग आधी ज्या व्यक्तींनी सांगितलं की इनोव्हेशन, म्हणजे इनोव्हेशन हे केल्यामुळे म्हणजे काहीतरी वेगळं, पण ज्याच्यामुळे आपल्या वेळेची आणि पैशाची बचत होईल अशा गोष्टी. तर तसंच सरांकडनं आम्हाला एकदा स्टील स्लॅगविषयी मार्गदर्शन मिळालं होतं, आणि ते मी अभिमानाने सांगू शकतो की मी आत्तापर्यंत 6 ते 7 प्रोजेक्टला स्टील स्लॅग वापरतो आहे, आणि त्याच्या रिलेटेड ॲग्रीड होतं अतिशय. कारण रेडीमेड गोष्टी मिळतात आणि एन्व्हायरमेंट फ्रेंडली, परत नवीन काही खणकाम करावं लागत नाही. रेडीमेड ते वेस्ट पडलेलं असतं, ते मटेरियल आम्ही रस्त्यामध्ये वापरतो. जी खडी मिळते त्याच्यात फिलिंगसाठी मटेरियल मिळतं, आणि ते जसं आता मर्माने विचारलं ना की परमनंट, तर परमनंट मेजर्सच हे आहे की त्याला मेंटेनन्स, हे रस्ता आजही चांगला नाही, कारण त्यात स्टील स्लॅग मिळालं तर रस्ता चांगला होणारच आहे. तर अशा गोष्टीच्या जर आपण म्हणजे सगळ्यांना सांगायची नाही, सरांनी आम्ही मार्गदर्शन केलंच आहे, पण अशा गोष्टी जरूर अंगीकारा का जेणेकरून आपल्याला इनोव्हेटिव्ह काहीतरी टेक्नॉलॉजी म्हणा किंवा इनोव्हेटिव्ह वेज फॉर डुईंग द प्रोजेक्ट अर्ली अँड विच विल इम्प्रूव्ह द क्वालिटी ऑल्सो, असं नक्की प्रत्येकाने प्रयत्न केला पाहिजे, असं एक मला असं वाटलं. त्या इनोव्हेशनवरून मी आणखीन एक सांगतो की म्हणजे त्याच्यातल्या 2 इनोव्हेशन, म्हणजे मला मगाशी ते सांगितण्यात आलं की ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का मिळालं, तर त्यातलं ते एक होतं स्लॅग. दुसरी गोष्ट अशी की त्या स्लॅगची जी खडी असते ना त्याच्यात फ्रिक्शन जास्त चांगलं असतं. तर आता प्रश्न असा पडतो की स्लॅग काही सर्व ठिकाणी अवेलेबल नसतो, ऑस्ट्रेलियातही नाही आहे. म्हणून ऑस्ट्रेलियन सरकारने काय केलं की शाळेच्या समोरचा एक 300 मीटरचा जो रस्ता आहे ना त्याच्यात त्याच टाईपचं मटेरियल वापरायचं की जेणेकरून ॲक्सिडेंट्स, कारण लहान मुलं आहे किती तुम्ही त्याला सांगितलं तरी तो पटकन रस्ता क्रॉस करतो, तर अशा वेळेला ॲक्सिडेंट होऊ नये, गाडी तुझी 100 मीटरच्या ऐवजी 60 मीटरपर्यंत थांबावी. म्हणून त्या स्टील स्लॅगमध्ये जे एक फ्रिक्शन ते चांगलं असतं ते शोधून काढलं. आणखीन आत्ता म्हणजे तरी आता त्याला 15-20 वर्ष झाले. क्रश ग्लास जी असते, तर त्या क्रश ग्लास आम्ही ती बाजूला सेपरेट करतो. म्हणजे आपण म्हणजे मी मुंबईत असताना लहानपणी मांजा बनवायचो, तर ती जी ग्लास असते ना बारीक केलेली वाळू, तर ती वाळू मी घेतो, ती स्क्रीन करतो वाळूच्या साईजची, आणि नंतर ना एका व्होर्टेक्स ॲक्शननी म्हणजे एका पाईपलाईनमधून ती जोरात फिरवली जाते की जेणेकरून ती राऊंडेड होते, शार्प एजेस राहत नाहीत,
आणि आम्ही ती आता म्हणजे हे माझं इनोव्हेशन्स ऑस्ट्रेलियन सरकारने ताबडतोब मान्य केलं आणि आमची स्पेसिफिकेशन्स पण बदलली आहेत आता. तर इसेन्शियली काय ते क्रश ग्लास म्हणजे वाळूच आहे, कारण ती SiO2 आहे, केमिकल कंपोजिशन. देशमुख मॅडम तर ते त्या वाऊच करतील की ग्लास SiO2च आहे आणखी वाळू पण SiO2. तर त्यांनी झालं काय की नॅचरल मटेरियलचं कणणं हे कमी झालं आणि आर्टिफिशियल म्हणजे जी ग्लास ऑलरेडी क्रश केलेली आहे ती परत आम्ही वापरू लागलो. ग्रेट सर. सिन्स वी हॅव ओनली 5 मिनिट्स, मी फक्त आपल्या दोघांना एक विचारू इच्छितो की आपण चांगले रस्ते करतो, आपण करायला तयार आहोत, अजून काय त्यात इनोव्हेटिव्ह असेल तर विथ द कन्सल्टन्सी, तर सरकारकडनं आपण अजून काय अशी अपेक्षा करावी की ज्याच्यानी आपल्याला ईज ऑफ डुईंग आवर बिझनेस करता येईल, तर त्याच्याबद्दल आपण दोघं थोडक्यात बोललात तर बरं पडेल. ह्याच्यामध्ये एक गोष्ट अशी आहे की केंद्राप्रमाणेच राज्यामध्ये सर्वांना संधी मिळावी, कारण एक ट्रान्सपरंट टेंडर प्रोसिजर जी नॅशनल हायवेमध्ये केंद्राची जशी आहे तर ती राज्यामध्ये तितकी ट्रान्सपरंट नाही आहे. प्रयत्न निश्चित आहेत, पण ती जेवढ्या लवकरात लवकर होईल तसं परत तितकेच कॉम्पिटिटर. कारण आता खरं म्हणजे अशोका ही एक देशातली मोठी कंपनी आहे, पण काही ह्याच्यामध्ये त्यांनासुद्धा बाजूला ठेवला जातं बाय टेलिंग सम रिझन. म्हणजे जे केंद्रात एखादा 2000 कोटीचा प्रोजेक्ट करायला कंपनी क्वालिफाय होते तर ती राज्यामध्ये 500 कोटीचा करायला क्वालिफाय होत नाही. ही जी कॉन्ट्राडिक्टरी आहे तर ही जर मिटली तर दॅट विल बी गुड. वी विल हॅव मोर ऑपॉर्च्युनिटीज इन स्टेट. येस डेफिनेटली सर. संजय सर, युअर थॉट्स ऑन दिस. चांगले विचार आहेत, खचितच कोणीतरी याच्यावर विचार करेलच, पण मी अगदी बेसिक लेवलला जाऊन बोलतो, कारण ते असा आत्मा दुखतो. काही जणांना आवडेल माझं बोलणं काही आत्ताचं, की 2 गोष्टी आहेत. एक रॉयल्टी नावाचं एक प्रकरण आहे, ते रॉयल्टी लवकरात लवकर GSTच्या ॲम्बिटमध्ये आणावं किंवा ते याच्यातनं काढून टाकावं, कारण कॉन्ट्रॅक्टर्सना इथे असतील काही कॉन्ट्रॅक्टर्सना रॉयल्टी या प्रकरणाचा खूप त्रास होतो, तर ते लवकरात लवकर दूर करावं. आणि दुसरं असंच जे फ्युएल आहे ते फ्युएलसुद्धा GSTच्या गॅम्बिटमध्ये आणावं, जेणेकरून त्याचा सेट ऑफ मिळू शकेल. आज आपल्याला तो सेट ऑफ मिळत नाही. आमचा जवळजवळ 15% ह्याच्या जे फ्युएलचा खर्च असतो. अशा जर गोष्टी केल्या तर अजूनही बूस्ट मिळू शकेल इन्फ्रास्ट्रक्चरला. अगदी स्पेसिफिक उत्तर दिलं. येस, थँक्यू व्हेरी मच फॉर दॅट. लेट अस कन्क्लूड. सर, तुम्हाला काही अजून काही आपल्या पॉवरबद्दल बोलायचं असेल तर. GSTचा विषय जो मांडला ही फार जुनी आणि एक जायज मागणी आहे की फ्युएलला देखील GSTमध्ये आणायचं. पण तुम्ही सगळ्या देशांचं जर एक तर फार कमी देशांनी GST लागू केलं आहे आणि GST हा खरोखरच आवश्यक आहे. GST लागू केल्यामुळे काय फायदा झाला तर प्री GST जो आपल्याकडे 100-150 ॲक्ट्स होते, ऑक्ट्रापासून छोटे छोटे सेल्स ड्युटीज होत्या, त्या सगळ्या मर्ज झाल्या. तेव्हा आपले ॲव्हरेज इनडायरेक्ट टॅक्सेसचा दर 23% वर होता. GST लावल्यानंतर तो 18% आत आलेला आहे. आता फ्युएलला किंवा इलेक्ट्रिसिटीला बाहेर का बरं ठेवलेलं आहे, कारण शेवटी देशाची बॅलन्स शीट मॅच करताना त्यांना एक काही बॅलन्सिंग फिगर लागत राहतो. तर आजही पेट्रोल डिझेलला बॅलन्सिंग म्हणून तो वापरलं जात आहे. ते जर आपण आत केलं तर ते शक्य आहे, पण मग GSTचे दर परत वाढतील. त्यामुळे आज 2 दिवसात फ्युएल देखील GSTमध्ये येणारच आहे, पण त्याला वेळ लागेल. कमिटीवर चालू. रॉयल्टीचं रॉयल्टीचा मुद्दा एकदम बरोबर आहे. रॉयल्टी म्हणजे छेडण्याचा हमखास इन्स्ट्रुमेंट गव्हर्नमेंट ऑफिसरला. फक्त मला विवेकच्या याच्यातलं एक सांगायचं. विवेकने असं म्हटलं की अशोकासारखी आंतरराष्ट्रीय देशपातळीवर कंपनी इथे डिस्क्वालिफाय होते. असं नाही झालं तर अपॉर्च्युनिटीज येतील. मी म्हणतो अपॉर्च्युनिटीज होतात त्यांना. इथे जर अशोका नसेल तर दुसऱ्याला कोणातरी काम मिळत आहे. सॉरी, यांनी एक उत्तर दिलं की तुम्ही इथे नाही मिळत दुसरीकडे जा. तर आम्ही तसंच परदेशात कामं करायला सुरुवात केली आहे. तर का मी आत्ता विषय घेतो इथे की भारताची बऱ्याचशा डेव्हलपिंग जे नेशन काही डेव्हलपिंग नेशन TT आहे, तर त्या अनुषंगाने काही एक्झिम बँक वगैरे याच्यामधनं आपल्याला निर्णय देशांमध्ये काही देशांमध्ये प्रोजेक्ट्स मिळायला प्रेफरन्स मिळतो. फक्त इंडियन कॉन्ट्रॅक्टर्स अलाउ केले जातात आणि इंडियन जवळजवळ 65 ते 75% इंडियन मटेरियल इंडियामधूनच मटेरियल गेलं पाहिजे. तर असे बरेचसे म्हणजे एनर्जी सेक्टर असो, टेलिकम्युनिकेशन असो, ट्रान्सपोर्टेशन असो किंवा रोड कन्स्ट्रक्शन असो, अशा इन्फ्रास्ट्रक्चर बाहेरच्या देशांमध्ये. आता इथल्या कोणा लोकांना गयाना नाव माहिती आहे का?
तर फारसं कोणाला माहिती नसेल. हे गयाना फार साऊथ अमेरिकेतला इथे ब्राझीलच्या जवळचा देश आहे. तर आम्ही अशोका तिथे जाऊन काम करतोय. का तिथे पोचलो? कारण जसं त्यांनी सांगितलं गरज निर्माण झाली की इथे तुम्हाला नाही तर तुम्ही दुसरीकडे शोधा, पण तिथे गव्हर्नमेंट तिथे ऑपॉर्च्युनिटी देते. तर अशा देशांमध्ये सुद्धा आपल्याला प्रेफरन्स मिळतोय, कारण तिथे आपल्या देशाची ट्रीटी, आपल्या सरकारने त्याच्याशी ट्रीटी केलेली आहे आणि त्या ट्रीटीमध्ये आपण त्या डेव्हलपिंग नेशनला हातभार लावतोय. आता हे सांगायचं इथे फक्त गयाना एक डेव्हलपिंग नेशन म्हणत होतो, पण ती जगातली 10व्या नंबरची इकॉनॉमी होणार आहे, कारण तिथे ऑइल सापडलं आहे. तिथे नेणारे प्रोजेक्ट होणार आहेत. तर मग अशोकात जाऊन पोचले, कारण आता तिथे आम्हाला बेस बनवायचा संधी मिळाली आहे. तर नक्कीच तो ग्राफवरती जाईल. असं आम्ही एक साऊथ आफ्रिकेमध्ये कोणाला माहिती नसेल, बेनिन नावाचा देश आहे, तिथे याचं ट्रान्समिशनचं काम घेत आम्ही, पॉवर डिस्ट्रीब्युशनचं काम मिळालं. मग तिथे 1, 2, 3, 4 प्रोजेक्ट मिळाले, छोटी कामं, पण आपला बेस तिथे जाऊन बसला आणि तिकडनं बरंचसं मटेरियल आम्ही इथलंच घेऊन जातो. मग परत तो एक बूस्ट इथल्या इंडियाच्या वेदर इट इज फाउंड कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री म्हणू किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री, त्यांना थोडा अजून बेस वाढतो त्यांचा. म्हणजे हा एक संधी आहे असं एक सांगायचं वाटलं, म्हणून पुढलं डिस्कशन कंटिन्यू केलं. थँक्यू. येस, थँक्यू व्हेरी मच. आता अशोकजी म्हणजे संजयजींनी म्हटल्यासारखं आम्ही सुद्धा नेपाळमध्ये एक टेंडर हे केलं, बीड केलं आणि मला तुम्हाला सांगायला अतिशय नव्हतं की 5 चायनीज कंपनी वर्सेस 1 इंडियन कंपनी होती आणि बीडमध्ये सारखं आल्यानंतर 2 कंपनी आल्यानंतरही त्याच्यामध्ये टेक्निकल मार्क अधिक देऊन त्याच्यामध्ये नेपाळ गव्हर्नमेंट डिक्लेअर्ड अस फर्स्ट लोएस्ट अँड वी हॅव स्टार्टेड दॅट वर्क नाव. येस, थँक्यू व्हेरी मच सर. ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाईम आपल्याला खरं बोलायला भरपूर आहे, सांगायला भरपूर आहे, पण लेट्स कीप इट शॉर्ट अँड गिव्ह द मेसेज दॅट येस देर आर मेनी ऑपॉर्च्युनिटीज इन इन्फ्राविंग and do come and enjoy these opportunities. Thank you very much for that. Thank you all the panel members. Thank you. एकच आहे की इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इज फ्युचर फॉर एव्हरीवन. Yes sir, definitely. आणि हे बरं पुढे कंटिन्यू म्हणजे पुढचे 5 वर्ष तर बघायची काही गरज पडणार नाही. म्हणजे नक्की नक्की. With that assurance, we just conclude with this slot. Thank you very much. थँक्यू. Thank you, dignitaries and Ramanan sir. We live in the era of making things or getting things viral. How it happens without social media? Social media has impacted our intuitive surface. We are creating buzz, that special word, about your product based on trends, not how we feel about it. Also, branding and media can be strengthened by public perception of the brand and can build the strong brand presence together in the audience. Like for us, RTWise is doing. So now, from branding and media experts, let's hear it. I call upon Mr. Abhijit Chande sir for the session of branding, media, marketing and its opportunities. Abhijit sir.